ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੁਖ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੇ, जिस दे विच ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ प्रोग्राम ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਵਲ ਰੋਡ, ਜਿਹਨੂੰ KMP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਈ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ भी हुई है ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ KMP ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ है कि अगर सरकार ने शांतमय बैठे किसानों की गल की सुनवाई ना की तो आने वाले दिनों के विच अंदोलन अगले जोड़े प्रोग्राम होर भी इस तो भी तिखे ते तेज हो सकते हैं। सो ये सुनेहा देने वास्ते आप 5 घंटिया के लिए KMP जाम करनी है। नाल उस तो अगला जोड़ा प्रोग्राम है कि असी साडे जोड़े परिवार ने औरत का बहुत बड़ा योगदान है मुढ़ला तो खेती दे विच, और अज जो खेती के बचाने की गल आती है तो उस वेले फिर लोड़ महसूस होती है कि साड़ियाँ भैणां, साड़ियाँ धीआं, साड़ियाँ बेटियां, साड़ियाँ मातावां इस अंदोलन दे विच बढ़ चढ़ के शमूलीयत करन, क्योंकि 8 तरीक नूं महिलावां दा, औरतां दा, बीबियां दा जिहड़ा दिन मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर, उहदे विच साडा इक्को ही सब तो वधिया तरीका है दिन मनाउण दा कि असी जिस तरह साड़ियाँ भैणां दा साडी खेती नूं करन दे विच, इस रोज़गार नूं करन दे विच जिस तरह दा हिस्सेदारी है, उस तरह की हिस्सेदारी इस रोज़गार नूं जिउंदियां रखण दे लई पाउण दे लई आपां सारियां साड़ियां भैणां ने कोशिश करनी है कि 8 तरीक नूं आपां दिल्ली दे सारे ही बॉर्डर है, जिहड़े ਸਿੰਘੂ बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲਵਲ बॉर्डर है ਜਾਂ गाजीपुर बॉर्डर है, इन्हां बॉर्डरां दे उत्ते वड्डी गिनती दे विच साडीआं भैणां, साडे परिवार, साडीआं बीबियां पहुँच के हाज़री लवाउण, ताकि उस दिन सारा होना भी स्टेज भी बीबियां ने चलाउणी है ते सारा प्रबंध भी बीबियां दा होएगा उस दिन। उधर अज तो पंजाब का विधान सभा सैशन भी हंगामिਆਂ की भेट चढ़िया है। अज भी लगातार पूरा दिन हंगामे रहे ने। विरोधी धिरां दे वल्लों वाकआउट किया गया है। दस दिए कि खास तौर के उत्ते विरोधी धिरां पहलां ही तैयारी करके गई सन, जिस तरह हर रोज़ विरोधी धिरां की सत्ता धिर नूं घेरन दे लई तैयारी हुंदी है। आम आदमी पार्टी के वल्लों महंगियां बिजली दरां नूं लैके पहलां ही प्रदर्शन शुरू किया गया सी। MLA होस्टल तो विधान सभा दे तक सारे विधायक पैदल मार्च करते विखाई दिते ने ते उन्हां दे हत्थां दे विच तख्तियां सी, जिन्हां दे विच पुराने बिजली बिल समझौतिਆਂ नूं रद्द करन दी मंग सी। इस दे नाल ही गल अकाली दल की करिए तो अकाली दल भी प्रदर्शन करता विख्या। अकाली दल ने कर्मचारियों के मुद्दे नूं भी काफ़ी चुक के रखा, क्योंकि उन्हों का कहना सी कि कर्मचारियों के नाल 4 सालों के धक्का होया। इस नूं लैके वक्खो वक्खरे प्रदर्शन रहे ने। अकाली दल ने पुतला फूक प्रदर्शन भी किया है ते जम के नारेबाजी भी इस मौके उत्ते सत्ता धिर ते लही हुई है। उधर सत्ता धिर की गल करिए, उन्हों का कहना है कि विरोधियों के कोल सानू घेरन दे लई कोई भी मुद्दा नहीं है, इस करके विरोधी लगातार नवीं चालां दे विच चलदे पए ने। सब तो पहलां विक्रम मजीठिया की गलबात सुणाउने आ। विक्रम मजीठिया ने पुतला फूक प्रदर्शन करने तो बाद कैप्टन सरकार दे उत्ते गंभीर इल्जाम लाए ने। मुलाजमां दे मुद्दिआं नूं लै के अज सरकार नूं असीं घेरना है। देखो, इस सरकार दा 2017 का जिहड़ा वड्डा वायदा सी, सब तो पहला वायदा सीगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल इंपलॉइज़ नूं पक्के करांगे, कच्चे नूं पक्के। पहली कैबिनेट च किन्नियां कैबिनेट लंघ गईयां, एक बंदे नूं भी पक्का नहीं कीता, उल्टा पोस्टां खत्म करनियां शुरू करतियां ने। दूजा वायदा कीता सी कि जिहड़ा पे स्केल दी गल सी, पे कमीशन दी, पे कमीशन अज तक नहीं लागू होया। पे कमीशन दियां 100 तो वध ड्रामे करते मीटिंगां दे, की यह जिहा फैसला करना चाहुंदे, देना ही नहीं चाहुंदे।
ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਸਕੇਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਟੀਏ ਡੀਏ ਅਰੇਅਰਸ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਧੱਕਾ ਤੇ ਫਰਾਡ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤੂੰ ਰੇਟ ਕੱਢ ਲੈ, ਆਪਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੱਢ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ 5 ਰੁਪਏ, ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 9.5 ਰੁਪਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਕੇਸ ਹਰੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ, ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਅੱਜ ਮਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਧਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਕਦਰ ਪੱਕੀ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਭਖਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਟਵਿਸਟ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਏ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਸਹੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਡੀਟੀਆਂ ਫਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ, ਜੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ, 2 ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖੰਡਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅੱਜ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ 90 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਰੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਠੀਕਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਰੁੱਖ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 4 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1 ਸੀਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਦਬਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। नगर निगम की 5 सीटों पे जो बाई इलेक्शन हुए उसके जो आज नतीजे आए हैं, दिल्ली की जनता ने 5 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी को और 0 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी हैं। इसके लिए मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, सभी कार्यकर्ताओं को जिन लोगों ने खूब मेहनत की थी। ये जो नतीजे हैं ये दिखाते हैं कि एक बार फिर से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार जो काम कर रही है उस काम पे अपना भरोसा जताया है और हम अच्छा काम कर रहे हैं, इस पे अपनी दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है। ये दिखाता है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के काम से बहुत ज़्यादा खुश है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर इतना भरोसा जताया। मनीष जी, आप शालीमार बाग की सीट जो बीजेपी की थी वो आप लोगों ने छीनी, लेकिन अपनी सीट जो चौहान बांगर थी वो आप हार के बहुत भारी मार्जिन से। तो राजनीति में ये प्लस माइनस होता है, लेकिन जब 5 में से 4 सीटें जीतते हैं तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी जीत है। नगर निगम के चुनाव में क्योंकि वोट भी कम पड़ता है उसका फर्क रहा होगा, लेकिन जिस तरह से लोगों ने 5 में से 4 सीटें देके अरविंद केजरीवाल जी की 6 साल की राजनीति पर भरोसा जताया है और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की राजनीति का सुपड़ा साफ किया है, वो एक बड़ा मैसेज है दिल्ली की जनता की तरफ से। रिजल्ट अगले साल होने वाली एमसीडी पर भी अब साफ फर्क डालेगा, जो ये नतीजे जो हैं ये अगले साल होने वाले जाहिर सी बात है। पंजाब इस वेले ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।